So today we're going to learn about what a seed fund is. A buzzword you might have heard around in a lot of articles, the ecosystem people might have used it, but what does it actually really mean? कुनै पनि product या service launch हुनुभन्दा अगाडि preconception भन्छु म, before you take the actual action, जुन त्यो earliest stageमा कुनै पनि business या idea मा हालिने fund हुन्छ त्यसलाई seed fund भनिन्छ. In some cases, in foreign countries, you might find that it's a very small amount where it is provided to a startup founder to create the initial prototype or just basically write a business plan to begin with. So this is a fund that actually gets the idea from maybe pen and paper and your drawing board to reality. Normally seed funds are not very large. They are a small capital that gets an idea moving forward. So let's learn more about seed fund today. Seed fund ko kura gardakheri, when we talk about Western world, venture capitalists are prevalent huncha, venture capital firms are huncha, private equity venture capital firm haru. So if you're able to take this seed fund and create a prototype, र यसलाई तपाईले मार्केटमा लिएर गएर टेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ भने, this is sort of like just a tool that allows you to build the MVP and show a proof of concept. So बाहिरको कन्टेक्स्टमा त्यो प्रिभलेन्ट पनि छ, त्यसलाई बुझाउन पनि त्यति गाह्रो हुँदैन. तर नेपाली कन्टेक्स्टमा कसरी बुझ्ने त? मेरो बिजनेसको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई पहिलो सीड फन्ड दिने, there is a saying also, it's called your first initial investors or the people that give you the seed fund are friends, families and fools, because your stageमा the risk that that person is taking is immense, because even though it might not be a large amount of money, but there is no guarantee of this coming back as a return on investment. So मेरो फ्यामिलीको मेरो मेम्बर्सहरूले मलाई हेल्प गर्नुभएको थियो, मेरो साथीको दाइले मलाई हेल्प गर्नुभएको थियो, र केही मैले आफूले कलेक्ट गरेको फन्ड लिएर मैले बिजनेस स्टार्ट गरेको. मेरो दुई पैसा र यहाँ ड्रपआउट मिडियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I was the angel investor in it, so I believed in the idea, so I put the money up front because I knew at least to get at least a minimum viable product out there, we're going to need some equipment, we're going to need some setup, and basically to believe mama bhako karanle I became the seed fund provider. In my Red Mud's case, like I mentioned, it was friends and family. So Nepalko contextma, first I think seed fund providers are usually family members and friends. You can also go to a bank. मैले हिजो भर्खर एउटा ब्याङ्कको एउटा नेभल ब्याङ्कको एउटा प्रपोजिसन हेरेको थिएँ जुनमा चाहिँ लेट्स से तपाईको डिग्री राखेर पनि तपाईले आफूलाई चाहिने सीड फन्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ. धेरै ठुलो अमाउन्ट नहोला, तर इट्स एडिक्वेट इनफ फर समबडी टु एट लिस्ट गेट एन आइडिया अफ द ग्राउन्ड. त्यो पनि अवेलेबल छ नेपालमा. और अनरेगुलेटेड मार्केटहरू पनि छ जहाँ चाहिँ मैले पनि केही समय मैले सधैँ भन्छु सर्ट टर्म फन्डिङ फर लङ टर्म रिजल्ट्स हुँदैन भनेर मैले सर्ट टर्म फन्डिङ गर्नुपर्ने स्थिति पनि थियो. सो यु क्यान गो टु लोन शार्क्स, सहकारीज, कोअपरेटिभ्सहरूले पनि दिइरहेको हुन्छ सानो सानो फन्डहरू. सो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ इट इज आइदर फ्रेन्ड्स फ्यामिली पुल, a financial institution, a government sanctioned financial institutions, or cooperatives. And cooperatives ले चाहिँ सीड फन्ड कहाँ प्रोभाइड गरेको देखिन्छ, मेनली रुरल एरियामा बेसी यसको प्रिभलेन्ट देखिन्छ. सानो किसान खेती गर्ने किसानहरूलाई, सानो घरेलु उद्योग चलाउनेहरूलाई क्यापिटल अवेलेबल गराउने एन्टिटिजहरू चाहिँ यस्तै देखिन्छन्. भेन्चर क्यापिटलसम्म पुग्नलाई चाहिँ यो सीड फन्डले हेल्प गर्ने हो. सो बेसिकली सीड फन्ड को वाट बुझियो हामीले. सीड फन्ड इज समथिङ द्याट गेट्स अ बिजनेस अफ द ग्राउन्ड and you spend an adequate amount of time building a prototype, and then eventually you go for growth capital. So seed fund provider ko exit is very, very important, because only to initial investment, unless he's completely vested, just like mero in terms of dropout media, I'm vested in the idea also, so I'm not looking for an exit right away. What I'm looking for is to grow value of that initial seed fund. उनले एउटा सीड फन्ड हाल्ने मान्छेले अथवा एउटा एन्टिटीले खोज्ने के हो. इफ इट इज अ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन, it is absolutely clear they're going to charge you interest. It's as basic as that. But if it is a person, when I said friends, family, fool, what you can leverage is
मैले यहाँ धेरै जसो नेपालमा देख्ने समस्या चाहिँ कि हामी पैसा लिन्छौँ ब्याज तिर्छौँ बट इट माइट बी अ बेटर आइडिया अमुलले नि यो पडकास्टमा भनेको थियो यु क्यान इस्यु इक्विटी टु पिपल सो इक्विटी सिट फन्ड अर्ली स्टेजको इन्भेस्टर्सहरू नर्मली इक्विटी इन्भेस्टर्सहरू हुन्छ they might acquire certain portion of the company and hold on to it for a certain period of time and when there is series A, series B, series C round they might exit the company after receiving a good amount of return on investment on their initial capital र धेरै जसो चाहिँ सिट फन्ड मैले कहाँ देखिरहेको हुन्छु फाउन्डर्सहरूले आफैले नै हालिरहेको हुन्छ because it's hard to find people to believe in an idea when it's only in an inception phase so फाउन्डर्सहरूले नै नर्मली सिट फन्ड हालिरहेको देखिन्छ सो कसैले तपाईँलाई फन्ड अभाइलेबल गराइदिरहेछ भने त्यो मान्छेले एकदमै धेरै ठुलो रिस्क पनि लिइरहेको हुन्छ सो तपाईँले उसलाई के भन्ने त यसको बाबतमा तपाईँलाई म के दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा काम गरेर पार्टनरसिप्सहरू यु डोन्ट मेक देम अ पार्टनर डोन्ट मेक देम अ ग्रोथ पार्टनर मेक देम योर इक्विटी इन्भेस्टर हु इज अ साइलेन्ट पार्टनर हु इज सिटिङ अन द साइड एन्ड लेटिङ यु वर्क बिल्ड द आइडिया आई थिङ्क द्याट्स अ बेटर स्ट्राटेजी सिट फन्ड लिन सकिन्छ जोसँग पनि तपाईँले उसलाई ब्याज दिन चाहनुहुन्न अथवा किनभने अर्ली स्टेज कम्पनीजमा ब्याजले एउटा मेजोरिटी पोर्सन अफ यर क्यास फ्लो बटम लाइन नै गायब गरिदिन सक्छ सो अ स्मार्टर मुभ वुड बी टु मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड यु नो कम टु अ नेगोसिएसन टर्म कम टु अ कमन ग्राउन्ड एन्ड गिभ देम अ सर्टन पोर्सन अफ यर इक्विटी सो सिट फन्ड खोज्नुहोस् बिजनेस स्टार्ट गर्नु छ भने र इक्विटी पार्टनर्स बनाउनुहोस् मेबी ह्याभिङ अ सर्टन आइडिया अफ यु नो वाट अमाउन्ट आर यु विलिङ टु गिभ अवे what portion of the company are you willing to give away for what amount is very very important negotiations ma अब seed fund भनेको बेसिकली बिजनेसलाई स्टार्ट गर्ने क्यापिटल हो त्यो हामीले बुझिहाल्यौँ नेपालमा PVC नभएको कारणले र यो प्र्याक्टिसमा नभएको कारणले चाहिँ भेटाउन एकदमै गाह्रो छ बिगेस्ट मिस्टेक्स मैले फेरि रिपिट गरेँ डोन्ट गिभ आउट इन्ट्रेस्ट इन अर्ली स्टेज अफ बिजनेस गिभ equity that way that person is in the business process as a supporter, promoter, stakeholder, but not participating actively in the day-to-day operation of the business. So यो एउटा definite strategy हो जुन धेरै युज भइरहेको देखिँदैन बाहिर मैले पनि गरेँ यसरी नै बिकज मैले के देखेको छु पार्टनरसिप्स ब्रेक हुन्छ पार्टनरसिप्स फ्युचरमा गएर डिस्प्युट्सहरू हुन सक्छ सो इफ यु डु प्रपर पेपर वर्क when you take seed fund and tell them that this is what you can expect in year 1, year 2, year 3 then it is clear and they're not going to bother you with you know too much hassle in the day-to-day operation. यहाँ चाहिँ के देखिन्छ हामी साथीभाइबाट पैसा लिन्छौँ अनि डिस्प्युट्सहरू क्रिएट हुन्छ उसको एक्सपेक्टेसन क्लियर हुँदैन तपाईँले पनि आफूले आफ्नो पार्ट क्लियर गरेको हुँदैन सो त्यो सिचुएसनमा आफूलाई नपार्नुहोस् बरु बी स्मार्ट तपाईँले जति पैसा लिनुभएको एउटा नेगोसिएसन गरेर एटलिस्ट एउटा टर्म सिट भन्छ टर्म सिट मात्रै पनि साइन गर्नुभयो भने एटलिस्ट वाट वाज द इनिसियल अन्डरस्ट्यान्डिङ वेन यु टुक द्याट चेक त्यो क्लियर हुन्छ र त्यसलाई मोर इस्टाब्लिस गराउनलाई तपाईँले सिआरमा गएर कम्पनी दर्ता गराएर सेयर लागत निकाल्न सक्नुहुन्छ र त्यो सेयर लागत जसले पैसा दिएको उसको हातमा परिसकेपछि एउटा सिक्योर इन्भेस्टमेन्ट हो इज होल्डिङ द सेयर्स टु द कम्पनी धेरै इक्जाम्पल्सहरू छन् मेरो केसमा पनि इनिसियल सिड फन्ड मैले नै रेज गरेको हो मेरो प्रोजेक्ट 2 गर्दाखेरि मेरो सेकेन्ड पार्टनर आएको हो सेकेन्ड पार्टनर आउन्जेलसम्म पनि म कम्प्लिटली सोल प्रोप्राइटर थिएँ कम्पनीको र जब मैले एउटा सिरिज ए फन्ड रेज गरेँ रकस्टार्ट इम्प्याक्टबाट त्यतिखेर गएर चाहिँ मैले आई स्प्लिट द कम्पनी इन्टु वाट एभर पोर्सन्स वी हेड स्प्लिट द कम्पनी इन्टु सो मैले पनि केही समय चाहिँ आई अपरेटेड विथ एज अ सोल प्रोप्राइटर बट आफ्टर अ सर्टन अमाउन्ट अफ टाइम मेच्योरिटी इन द बिजनेस when it was the right time to do it then we got the paperwork sorted out as well but I suggest that when you start something when you take somebody's money always do at least a clear term sheet you can get help of lawyers and chartered accountants consult them and at least draw up an outline of what your expectation is what your responsibility and liability is and what is the expectation of the investor so त्यो भन्दै आजको यो क्लिपबाट आई होप यु लर्न समथिङ अबाउट इट सिड क्यापिटल रेज गर्ने एउटा अभिन्न पाटो हो बिजनेसको किनभने यो नभइकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ मैले बुटस्ट्र्यापिङको कुरा गर्छु बुटस्ट्र्यापिङको लागि यो नभइकन हामी बुटस्ट्र्यापिङ पनि गर्न सक्दैनौँ किनभने रेभेन्यू जेनेरेट गरे आउँदैन प्री रेभेन्यू हुन्छ हामी so seed capital is what actually gets the business started so go out there raise that seed capital and start your business